السلام علیکم ناظرین، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا ایک اور شمارہ لے کر میں آپ کا میزبان سید آصف اقبال حاضر خدمت۔ ناظرین، ہمیں امید واثق ہے آپ بصحت و سلامت ہوں گے۔ اللہ آپ کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آج کا یہ شمارہ بہت خاص ہونے والا ہے، یوں کہیں کہ یہ ایک مہکتا ہوا شمارہ ہونے والا ہے، کیونکہ ہم آج کے شمارے میں بات کریں گے پھولوں کی، اور پھولوں کے ساتھ ساتھ ہم ایسے پودوں کی بات کریں گے جن کو ہم اگر اچھی طرح سے گروم کریں، کلٹیویٹ کریں اور اس کو اپنا ذریعہ معاش بنائیں تو گلوبل منڈی ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہماری معیشی ترقی جو ہے وہ بالکل لازم ملزوم بن جاتی ہے۔ ناظرین، ہم زمین کے ایسے خطہ ارض میں رہتے ہیں جو قدرتی حسن و جمال سے مالا مال ہے، یہاں کا ایک ایک ذرہ قدرت کا شہکار ہے، اور یہاں کی ایک ایک نعمت اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک پیش بہا نعمت ہے، جس کا شکرانہ یہی ہے کہ ہم ان نعمتوں کا ایک تو بحسن اسلوبی استعمال کریں، ان کی قدر کریں اور ان کی ترویج کچھ اس قدر کریں کہ ہم اور ہمارے ساتھ ساتھ آس پاس کے جو ہمارے منسلک لوگ ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے اور پوری جو اسٹیٹ اور کنٹری ہے، وہ ان نعمتوں کی بدولت ترقی کریں، ہماری معیشت میں اضافہ ہو اور ہمارے ہاں بے روزگاری کا جو ہے کلا کما ممکن ہو سکے۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین فلوری کلچر کی، اور فلوری کلچر کے ساتھ منسلک ایسے پودوں کی کاشت کی جن کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں ایسینشل پلانٹس، یا ان کو ہم کہتے ہیں ایرومیٹک پلانٹس، جن سے ہم خوشبو جات جو ہیں وہ وصول کرتے ہیں، جن سے ہم تیار کرتے ہیں۔ پرفیومری انڈسٹری میں ان کا بڑا جو ہے رول بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی تیاری میں، ادویات بنانے میں ان کا بڑا ایک اہم کردار بنتا ہے۔ ناظرین، تمہید میں زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں آج جو میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، ان کا تعارف آپ کے روبرو کراتا ہوں۔ میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شاہد رسول، آپ سینئر سائنٹسٹ آف CSIR-IIM اور انچارج فیلڈ اسٹیشن پلوامہ کے طور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ان کی بائیں جانب تشریف رکھتی ہیں روبینہ تبسم، آپ ایگری انٹرپرینور ہیں اور انہوں نے فلوری کلچر اور ایسینشل ایرومیٹک پلانٹس کی کاشت کو اپنا کریئر بنایا ہے، کافی عرصے سے اس شعبے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور الحمدللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں، اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے بزی شیڈول میں سے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں پوٹینشل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وی بین بیسٹوڈ ود دا فائنسٹ آف نعمتیں ہم پہ عطا ہوئی ہیں، ہمارے پاس پھولوں کی یا ایسینشل آئلز جن سے ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں پلانٹس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس وقت بحیثیت ماہر آپ کیا دیکھتے ہیں، کون سا سینیریو ہمارے اس وقت صورتحال کیا ہے؟ جی، آپ نے جیسے بجے فرمایا کہ ہماری جو ریاست ہے یا یونین ٹیریٹری اب جو ہماری ہے، اس میں تقریباً ایسے آئیڈینٹیفائڈ 2500 اقسام کی جو ہے پلانٹس ہے یا پودے ہیں جن کو ہم فار میڈیسنل یا ایرومیٹک یا ایسینشل آئل جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس پرپز کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور ان میں سے کئی ساری فصلیں جو ہے اب پورے ورلڈ اور جو ہے آئیڈینٹیفائڈ ہے جن کا کمرشل آؤٹ پٹ ہے، لوگ ان کی آرگنائزڈ کلٹیویشن کر رہی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں، ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، کیونکہ ان فصلوں سے جو جیسے آپ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ایسینشل آئلز جن کا استعمال انڈسٹریل ہے اور کہاں کا ہے، جیسے فوڈ اینڈ بیوریج انڈسٹری میں ہے، پرفیومری میں ہے، جیسے فائن پرفیومز جن کو ہم بولتے ہیں، فائن فریگرنسز جن کو بولتے ہیں، پھر ہمارا کاسمیٹکس، ہائی اینڈ کاسمیٹکس آ گیا، وہاں پہ استعمال ہے، ایون اروما تھراپی میں، یا جو ہم کہتے ہیں کہ جی فائٹو فارماسیوٹیکلس، بہت سارے ایسے ایرومیٹک پلانٹس ہیں جن کو آپ ادویات میں بھی ہم استعمال تھراپیٹک یوز کے لیے دیکھتے ہیں۔ تو ہماری جو یہ سرزمین ہے، جو یہ ہمارا خطہ ہے، یہ جو کلائمیٹک یا موسمی حالات جو یہاں کے اتنے ڈائیورس ہیں، یہاں پہ گرم علاقے میں جو پودے اگ سکتے ہیں وہ بھی ممکن ہے، سرد علاقے میں جو پودے اگ سکتے ہیں، سب ٹراپیکل، ایگزیکٹلی جو ہم کہتے ہیں اگر کلائمیٹک کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں تو 4 زونز ہمارے یہاں پہ ہے، جیسے جموں کے حالات ہیں وہ ہیومڈ کنڈیشنز ہیں، آپ یہاں آ جائے تو ٹیمپریٹ کنڈیشنز ہیں، آپ لداخ چلے جائیے تو آپ کے پاس ایرڈ کنڈیشن، کولڈ ایرڈ کنڈیشنز ہیں، تو اتنا وائڈر کلائمیٹک ڈیورسفائڈ ہمارے پاس ایک ونڈو ہے کہ جتنے بھی دنیا میں ممکن کراپس ہو سکتی ہیں وہ ہمارے پاس یہاں۔ بہرحال آپ کی زبان مبارک ہو، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے کیونکہ آپ نے کچھ بہت ہی اہم
پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا کہ ہماری پوٹینشیل جو ہے کتنا زیادہ وسیع اور ڈائیورسفائڈ ہے, اور اس پوٹینشیل کو ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ایک اچھا خاصا کنٹریبیوشن دے سکے ٹورڈز دا جی ڈی پی آف دا کنٹری ایز اے ہول. تو میڈم آپ کی طرف آتا ہوں. روبینہ جی, آپ ایگری انٹرپرینور خود کو کہتی ہیں, کیوں؟ کیونکہ میں ایگریکلچر ریلیٹڈ جاب کرتی ہوں, ایگریکلچر ریلیٹڈ انٹرپرائز چلاتی ہوں, تو دیٹس وائی. کب سے آپ اس شعبے میں 2006 سے سرکاری نوکری نہیں کی؟ جی نہیں. کیا سوچی اس ٹائم؟ جی ایکچولی سرکاری نوکری ملنا تو عام سی بات نہیں ہے, سب کو نہیں ملتی ہے, تو میں نے ڈھونڈی بھی نہیں زیادہ. اچھا. تو شوق تھا کچھ اپنا کام کرنے کا, تو ایگریکلچر اپنا آلریڈی ہماری انسسٹرل بلڈ میں ہی ہے, تو میں نے اس کی طرف کیا, فلوریکلچر کی طرف. پہلے میں نے شروع کیا کٹ فلاورز سے, اس کے بعد میں نے اس کی الائڈ ایکٹیویٹیز جو ہے جیسے کہ ارومیٹک اینڈ میڈیسن, تو اس میں نے شروع کیا. تو اس وقت جو ہے آپ کا جو فیلڈ آف آپریشن ہے کتنا وسیع ہو چکا ہے؟ ابھی تک جو 2006 سے چل رہا ہے, جو فیلڈ آف آپریشن وہ بڑھتا جا رہا ہے, جیسے کہ پہلے کٹ فلاورز کا تھا, اس کے بعد ارومیٹک کا ہے, ابھی تھوڑا بہت ویلیو ایڈیشن تھوڑا بہت ہو رہا ہے, تو لیونڈر کے ساتھ, اس کے بعد بلگیرین روز کے ساتھ, تو اس میں تو ماشاءاللہ دن بدن یہ وسیع ہوتا جا رہا ہے, اور ہماری دعا ہے کہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اب محکمہ جاتی لیول پہ, ڈپارٹمنٹل لیول پہ, بیکاز یو آر ریپرزینٹنگ انسٹیٹیوٹ آرگنائزیشن, تو ڈپارٹمنٹل لیول پہ ابھی جو زبو حالی دیکھی جا رہی ہے, کیونکہ آپ ابھی خود بجا فرما رہے تھے کہ ہمارا جو کلائمیٹ ہے اٹس سو ڈائیورسفائڈ, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہو کیوں نہیں رہا ہے؟ اس میں کئی ساری وجوہات ہے. ایک تو یہ کہ جو ابھی تک ان کراپس پہ جو فوکس تھا وہ تحقیق کے پوائنٹ آف ویو پہ تھا, موسٹلی تحقیق میں زیادہ ٹائم لگ گیا. ریسرچ یعنی میں آپ کو کشمیر کے موسمی حالات کے حساب سے بتاؤں, جو ہماری فوکسڈ کراپس ہے وہ ہارٹیکلچر کراپس ہے. ایگریڈ, اس میں کوئی ہمارے پاس مطلب دو رائے نہیں ہے. وی آل پریفر ٹو گو فار ایپل, والنٹ, آلمنڈس. لیکن اب یہ نہیں, دیز آر نیو کراپس جو ہم انٹروڈکشنز کر رہے ہیں, نیو کراپس ہے. گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جن کا ایک کور مینڈیٹ یہ ہو. جے اینڈ کے گورنمنٹ کی اگر میں بات کروں, حالانکہ فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کسی سطح پہ جو ہے ان کراپس کو تھوڑا فروغ دے رہی ہے, لیکن جو ایک میجر فوکس ہوتا ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس وقت فلوریکلچر فل فلیجڈ پالیسی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس؟ نہیں, اس کو میں فلوریکلچر میں نہیں کلاسیفائی کرنا ہوں, اس کو میں کلاسیفائی کر رہا ہوں میڈیسنل ایرومیٹک پلانٹس کا. تو کوئی فل فلیجڈ پالیسی نہیں, لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, جیسے ہماری آرگنائزیشن ہے CSIR, انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹیو میڈیسن, جو پچھلی کئی ساری دہائیوں میں ان کراپس پہ کام کر رہی ہے, فرام ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے R&D کو لے کر. ان کراپس سے ناول مالیکولس اٹھا کے ان کی پھر اسٹڈی کرنا, تحقیق کرنا کہ یہ کہاں کہاں یوز ہو رہے ہیں, پرفیومری میں کیوں یوز ہو رہے ہیں, کراس بریڈنگ سے نئی ورائٹیز بنانا. اب جو پچھلے کئی سالوں سے جو ہے, اب ایک سوسائٹی کا ہمارا ایک بہت بڑا جو ہے سوسائٹل انٹرونشن یا آؤٹ ریچ, ہمارا ایک بہت پروگرام چل رہا ہے. کئی سالوں سے ہم ایک آرگنائزڈ سوسائٹی کے لیے ہم پروگرامز کرے. ویری ریسنٹلی 2017 سے ہم نے ایک مشن چلایا جس کا نام CSIR اروما مشن ہے. ایک پین انڈیا مشن ہے, جتنے بھی پورے ملک میں جتنے بھی ایگرو کلائمیٹک کنڈیشنز کی سوٹیبلٹی کے حساب سے جو فصلیں اگ سکتی ہیں ان کو ہم ریاست. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. خوشی دے بھرا آج এই দুনিয়া, চারিদিকে ছেয়ে আছি শুধুই আমরা, এমনই কুল আমাদের কাহিনী, যৌবন কাটছিল প্রতিদিনই, মন যা চায় ব্যাস আমরা তাই মানি. আমুল কুল চিরদিন, আমুল কুল চিরদিন, আমুল
अमूल दूध पीता है इंडिया। तो में फैला रहे हैं और हर इंस्टीट्यूट का अपना अपना मैंडेट है। जैसे हमारा इदारा है, हमारी मैंडेट क्रॉप्स है और हमारा मैंडेटेड टारगेट है। तो 2017 से 20 तक उसका फेज 1 चला। जी जी, ये हो गया एरोमा मिशन। टारगेट मीट आउट हुआ। हाँ, टारगेट मीट और उसी, क्योंकि उसकी जो हमारी प्रोग्रेस इतनी या उसका इम्पैक्ट इतना सब्सटैंशियल था कि उस मिशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से एक्सटेंड कर लिया। 2020 से और 2 साल के लिए और बढ़ा दिया। और इस साल जो JNK में हमारे इंस्टीट्यूट का टारगेट है वो 9000 हेक्टेयर से, या अगर उसको लोकली जो हम अगर इसको तोड़ के बताएं 1,80,000 कनाल पे हमने लेवेंडर, रोज, मिंट्स, रोजमेरी, क्लैरिसेज, टेजेटस और भी मुख्तलिफ जो हमारी टारगेट या मैंडेटेड क्रॉप्स इंस्टीट्यूट की है, ये हमने JNK में और JNK के बाहर इलाकों में भी हमने इन एक्टिविटीज पे हम बिल्कुल सेर हासिल बात करेंगे। रुबीना जी, आपकी तरफ आता हूं। आप 2006 से इस फील्ड के साथ मुंसलिक हैं और एक बड़ा टफ डिसीजन रहा होगा, ये मुझे अच्छी तरह से जानता हूं। पढ़ी लिखी थी, सरकारी कन्वेंशनल जॉब्स को छोड़ के आप इस एंटरप्रेन्योर लाइन में आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह आप कमाल भी दिखा रही हैं। तो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंटल लेवल से कितना सपोर्ट मिला अभी तक आपको? जैसे कि पहले जब मैंने काम शुरू किया उस टाइम गवर्नमेंट के पास इतनी सारी स्कीम्स नहीं थी कि हम उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते। जब आपने शुरू किया? जब मैंने शुरू किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास, क्योंकि अभी इन्होंने भी कहा कि हमारे पास ये मिशन है एक एरोमा मिशन, तो एरोमा मिशन के तहत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास स्कीम्स आ गई और जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनको थोड़ा बहुत इंसेंटिव्स वगैरह थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है अभी। तो ये एक इसमें एक पोटेंशियल जी तो हमें भी सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हमें भी सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हम आगे जा रहे हैं। हम सब्सिडीज और इंसेंटिव्स को देखकर काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। अगर इंसेंटिव्स और सपोर्ट मिल जाए दैट्स अ बोनस पॉइंट, प्लस पॉइंट आ जाता है। तो लोगों को ये सामने रखकर कि सपोर्ट नहीं, लेकिन सपोर्ट जरूरी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट जरूरी है, जैसे कि R&D है, बाकी चीजें हैं। फिर उसके बाद जब आपने प्रोड्यूस तैयार किया तो उसके बाद मार्केटिंग की जरूरत है, उस सिलसिले में भी गवर्नमेंट सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मार्केटिंग की आपने बात की, तो क्या मार्केटिंग को लेके अभी एक खातिरखा ढांचा तैयार हो चुका है हमारे यहाँ? नहीं, जैसा कि मैं सोचती हूँ अभी ऐसा कोई स्ट्रक्चरल ये ऐसा नहीं बना हुआ है। फिलहाल आप लोकल मार्केट पे ही काम कर रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया भी कर रही हूँ, लोकल मार्केट, लोकल यहाँ पर भी, लेकिन एक्सपोर्ट का अभी इतना ज्यादा नहीं है। बैरून मुल्क अभी आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, इंशाल्लाह सोच रहे हैं। अच्छा, उसके लिए खातिरखा आपको आप तवक्का करती है कि डिपार्टमेंट के पास खातिरखा हेल्प होगी आपके लिए अगर आप? जी, मैं तवक्का तो करती हूँ कि बाकी उनको उनके साथ है कि वो कैसा करेंगे, तो सपोर्ट तो रहना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम जो एरोमा मिशन है उसमें बहुत सारे लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं। मेरी तो थोड़े थोड़े कॉन्टैक्ट्स बन चुके हैं, लेकिन जो लोग इसमें नए सिरे से आएंगे तो उनके लिए उनको पहले ही सोच के रखना है कि अगर वो काम करेंगे तो वो कहाँ ले जाएंगे, उनको देना है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज की तरफ मैडम ने इशारा किया, एक मार्केटिंग का, मार्केटिंग के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा आउटरीच का। तो मैडम क्यों बोल रही है कि मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? इसकी मैं वजह बताऊंगा। जब मैडम ने शुरू किया, शी स्टार्टेड ऑन हर ओन। आई एम श्योर कि मैडम इट्स अ सिंबॉलिक लैंग्वेज, मैं एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूं। मैडम के जैसे कई सारे हमारे ऐसे प्रोग्रेसिव जो एंटरप्रेन्योर्स है, एग्री एंटरप्रेन्योर्स है, जिन्होंने आउट ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट किया, खुद आए, इंस्टीट्यूट के पास आए और खुद हमसे बात की, हमसे जो भी हमसे इनपुट्स ले सकती थी वो ले लिए। लेकिन अब हम ही जा रहे हैं, Now we are going to people. हम जा रहे हैं, हम स्मॉल बिग एवरी फार्मर को जोड़ना चाहते हैं इस मिशन में। और ये मिशन को मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, थोड़ा वजाहत में बताऊंगा। फार्मर्स को हम फ्री ऑफ द कॉस्ट प्लांटिंग मटेरियल दे रहे हैं, जो बेस मटेरियल इसका लगता है खेती करने के लिए। और कोशिश हमारी ये है कि उन फार्मर्स को हम टारगेट करें जिनकी मिनिमल आउटपुट होती है उनकी लैंड होल्डिंग से। अच्छा, जिनको एक ऑल्टरनेट सपोर्ट चाहिए। एग्जैक्टली, ऑल्टरनेट क्रॉप देने के लिए। फिर उनको हम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी देते हैं, क्योंकि स्मॉल फार्मर इसमें प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव जो है एक कंपोनेंट बन जाता है। हाँ, छोटा फार्मर जिसके 5 कनाल 10 कनाल अराजी हो या खेत हो, वो प्रोसेसिंग फैसिलिटी 5-6 लाख रुपए का अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इंस्टीट्यूट या मिशन जो है
मिशन इनको प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, सेंट्रली पूल्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज देता Yeah, है, we can say क्लस्टर बना सकते क्लस्टर ऑफ फार्मर्स को एक सेंट्रलाइज फैसिलिटी। जिस तरह से मुझे लगता है इंजीनियरिंग महकमे में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक तस्वीर ये थोड़ा सा डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक तो प्रोसेसिंग क्रिटिकल एक कंपोनेंट है, दूसरा आपने सही फरमाया कि मार्केटिंग में के लिए हमने फेज 1 में ही छोटा फार्मर, मान लीजिए अपने कनाल से 2 या 3 किलो लेवेंडर आफ्टर 3rd ईयर ऑनवर्ड्स या 4th ईयर ऑनवर्ड्स जो है हार्वेस्ट करता है, डिस्टिल करके लाता है। इंडस्ट्री वाला 4 किलो के लिए उसको यहाँ नहीं आएगा, जिसको इंडस्ट्री में 100-200 किलो की रिक्वायरमेंट हो 4 किलो के लिए, वो 4 किलो के लिए 50,000 रुपए की टिकट खर्च के नहीं आएगा। व्हाट वी डिड इन फेज 1 ऑफ द मिशन, हमने एक कॉर्पस जनरेट किया, हमने फार्मर्स को बाईबैक किया, वी चैनलाइज्ड एग्जैक्टली। हमने क्या किया, हमने फार्मर्स को या तो डायरेक्टली टाई अप किया द इंडस्ट्री जो लेना चाहती थी, या बहुत सारे केसेस में हमने ये किया कि हमने फार्मर्स खुद से ले लिया। कुपवारा वी हैव एग्जांपल, हमारे कुपवारा में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट K5000, वो भी 2017 से स्टार्ट हो गया। K5000 मीन्स कुपवारा एंड 5000 मीन्स 5000 कनाल्स। तो जितनी भी अराजी अनड्यूलेटेड और अंडर यूटिलाइज्ड स्टेट लैंड, नॉट गवर्नमेंट लैंड या प्राइवेट लैंड, स्टेट लैंड जो है, उनको हमने एज डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल्स डेवलप किया फॉर दीज क्रॉप्स। और वहां पे कुपवारा में इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी एस्टैब्लिश हुई है हंदवारा में, जहां पे हमने 3 बिग हाई कैपेसिटी डिस्टिलेशन प्लांट, 4.5 टन कैपेसिटी के जो है डिस्टिलेशन प्लांट्स लगाए, ताकि वो कुपवारा का जितना भी रॉ मटेरियल जनरेट हो जाए वो वहां पे डिस्टिल हो जाए और प्रोसेस हो जाए। ये जो फेज 2 मिशन का है, इसमें भी हमने मार्केटिंग का जो है ना, क्योंकि मार्केटिंग इज दी वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट, मुझे लगता है सेंट्रल एस्पेक्ट है, सेंट्रल एस्पेक्ट। आप हार्वेस्ट करेंगे, मार्केटिंग तो फार्मर्स को हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, वी आर टाइंग अप विद इंडस्ट्री, बिकॉज इंडस्ट्री नोज अस, वो इदारे को जानती है, ऑर्गेनाइजेशन को जानती है, मिशन को जानती है, वो एक आम फार्मर को नहीं जानती है। लेकिन जब आम फार्मर आपकी we are becoming like a bridge, we are becoming a bridge between the farmer who is producing the actual raw material and the industry who is consuming this raw material, procuring this raw material। ये चीज है, ये चीज है। एक आपसे एक बहुत ही अहम सवाल पूछूंगा, ज़िम्नन जहन में आ गया, उसके बाद मैं मैडम की तरफ आता हूं। हमारे यहाँ ऐसे बेरोजगार नौजवानों की तादाद कम नहीं है जिनके पास अपना एक बैकअप भी नहीं होता है कोई चीज स्टार्ट करने का। हाँ, हमारे पास ईडीआई की बहुत सारी स्कीम्स है। अब मान लीजिए कोई ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान या अनस्किल्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से कोई ऐसा नौजवान जो इस फील्ड में रुचि रखता हो, इंटरेस्ट रखता हो, लेकिन उसके पास होल्डिंग नहीं है, लैंड नहीं है जिसपे वो, तो डिपार्टमेंटल लेवल पे क्या ऐसे नौजवानों की आप कोई मदद कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास बहुत स्टेट लैंड है, उनको आइडेंटिफाई करके दे, उनको कास्ट करने के लिए दे। हमारे पास कई सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जी हमारे पास अपनी ओन लैंड होल्डिंग्स नहीं है। बहुत सारे ऐसे जिनको वाकई वलवला होता है कि वो करना चाहते हैं इन क्रॉप्स को कल्टीवेट, वो अप्रोच कर रहे स्टेट गवर्नमेंट को कि बहुत सारा जो लैंड है गवर्नमेंट का वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले ले। बिल्कुल। और बहुत सारे बड़गाम में कुछ फार्मर्स, मैंने आई केम टू नो कि बड़गाम में कुछ फार्मर्स ने शायद कुछ वैसा किया हुआ है। तो इट लुक्स लाइक, देखिए No, sir, ऐसा कुछ नहीं। तौसीफ इज वन, शी इज काउंटरिंग यू, प्लीज आप बोलिए। एक्चुअली हमने भी अप्रोच किया हुआ था स्टेट गवर्नमेंट को कि हमें फॉरेस्ट लैंड जो इतनी वेस्ट लैंड है हमें प्रोवाइड की जाए, गाचराई वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अभी मुझे पता नहीं है, ये बोल रहे हैं तो शायद मुझे लगता है गवर्नमेंट की कोई इसमें पॉलिसी नहीं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि सेक्टर ही जो है अनएक्सप्लोर्ड है। ये जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स का, एक्सेप्ट फॉर फ्यू प्लेयर्स, डॉक्टर गजाला आई मेंशन, रुबीना जी हैं, और भी कुछ है हमारे एक चाडूरा में, मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। बदरवा में हमारा भारत भूषण है, सुभाष है। ये एक सेक्टर जो है ना, ये अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है, बट ये इतना वसी सेक्टर है, ये टोटल जो इकोनॉमी, बायो इकोनॉमी यहाँ की है, चेंज कर सकता है। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट करूंगा कि अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर होने का मतलब हरगिज ये नहीं कि इसको एक एक्सक्यूज बनाया जाए। देखिए, मामूली सी बात है, लाखों करोड़ों कनाल जमीन जो इस वक्त स्टेट की है, बिल्कुल या तो जंगलात की जेर असर है या फिर गाह चराई जिसे हम अभी बता रहे थे, स्टेट लैंड है। इसको एक मरबूत पॉलिसी की जरूरत आपको नहीं लगता है कि आप उसको आइडेंटिफाई करके? जो आपके सवाल से पहले मैंने कहा कि जो कुपवारा में हमने इनिशिएटिव ले लिया प्रोजेक्ट K5000 के लिए, वो हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का है, उनके साथ कोलैबोरेटिव काम किया हमने। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का है, वो काश्चराई जिसको हम बोलते हैं, काश्चराई लैंड होल्डिंग्स हमने उनसे ली है, उनको डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी रेप्लिकेट हो जाए। और हमने
اللہ کے فضل سے اچھی کامیابی وہاں حاصل کی ہے. ناؤ گورنمنٹ از کنٹمپلیٹنگ کہ وہ KA5000 کو ریپلیکیٹ کرے ان ادر پارٹس آف دی یونین ٹیریٹری. تو یہی ایک طریقہ ہے, بیکاز گورنمنٹ کے پاس بھی ہم نے کچھ لے کے جانا ہے, کوئی پلان ہونا چاہیے. گورنمنٹ ایسے ہی جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. اس میں ضرور آپ سے بات کروں گا کیونکہ یہ بھی ایک بڑا حساس ایشو ہے کہ بہت کچھ کرنے کی گنجائش ہے لیکن ہو نہیں رہا ہے. بہرحال اس پہ بات ہوگی. روبینہ جی آپ کی طرف آتا ہوں. ظاہر سی بات ہے, فطری بات ہے, جب آپ نے وینچر سٹارٹ کیا ہوگا تو آسان مرحلہ نہیں رہا ہوگا, بہت ساری دشواریاں آئی ہوں گی. فی الوقت آج کی بات کروں میں, جو پری ہارویسٹ آپ کی چیلنجز ہوتے ہیں اور پوسٹ ہارویسٹ بہرحال مارکیٹنگ ہی سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے. پری ہارویسٹ چیلنج کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے, اور اس میں گورنمنٹ آپ کی کتنی ہیلپ کر رہی ہے؟ پری ہارویسٹ چیلنج جیسے تو آپ کا کلٹیویشن ہو گئی, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی دے رہے ہیں لیکن ہم نے آلریڈی لگایا ہوا ہے, تو اسی میں سے نئے پلانٹس پروڈیوس کرتے پھر سے پروپیگیشن کر کے نئے نئے ایریا میں لگا رہے ہیں. تو اس میں زیادہ خرچہ تو نہیں ہوتا ہے, لیبر وغیرہ کیئر ٹیکنگ وغیرہ رہتی ہے, اور اس کے بعد ہارویسٹنگ رہتی ہے. تو ہارویسٹنگ میں بھی کوئی سپورٹ نہیں رہتا ہے, تو ہم خود ہی کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد پرائمری پروسیسنگ جیسے کہ ایکسٹریکشن آف آئلز, تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈسٹلیشن یونٹس ہے اپنے, تو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹس میں اپنے یونٹس, لیکن ابھی میں اپنا ہی یونٹ استعمال کر رہی ہوں. بہرحال اتنی تو خوشائند بات ہے کہ گورنمنٹ قدم آگے چل رہی ہے, انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے, یہ سب سے بڑی خوشائند بات ہے مجھے لگتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. ہمارا جو کلائمیٹ ہے, جیسے کہ ایک تو ڈائیورسفیکیشن سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کشمیر وادی کی بات کریں تو بالکل اس کی مماثلت جو ہے ہو بہو یورپین کلائمیٹ, اب فرانس سے لے کے برسل سے لے کے سوئٹزرلینڈ تک چلیں اور پھر نارتھ امریکہ لے کے چلیں, تو ایک ہی لیٹیٹیوڈ پہ جو ہمارا ہے یہ کوآرڈینیٹس بنتے ہیں. تو پرفیومری جیسا کہ آپ نے پتا کہ بڑا لیوش بزنس ہے, بڑی ایک اچھی خاصی ملٹی $billion انڈسٹری ہے ورلڈ اوور. تو کیا آپ کے محکمے کے پاس کوئی ایسا جامع مربوط پالیسی ہے جس کو لے کے کم از کم ہمارے اس خطۂ ارض میں ایک پرفیومری تو سٹارٹ ہو, ایک ڈسٹلیشن سینٹر تو سٹارٹ ہو؟ ویلیو ایڈیشن جس کو آپ کہتے ہیں. جی جی ایگزیکٹلی. ویلیو ایڈیشن کا اگین دیکھیے ہمارا ادارہ جو ہے یہ بیسیکلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے. ایٹ لیسٹ آپ سجیسٹ تو کر سکتے ہیں. ہم ڈیولپمنٹل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جیسے باقی اسٹیٹ کے مرکز کے یا ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, لیکن اب چونکہ نیسیسٹی بن گئی ہماری کہ ہم اس فیلڈ میں آگے, سوسائٹل آؤٹ ریچ میں ہم آگے, کیونکہ ایک نیسیسٹی ہے, ہمارے پاس یہ کور کمپیٹنس ہے اور ہم ہی کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ اچھا ہماری word ہے. ابھی آپ لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہو, دیٹس وائی ان کو آپ کو ایشورڈ مارکیٹ دینا ہے, ادروائز کیوں آپ کو مارکیٹنگ الگ سے ایک بہت بڑا حساس ایشو ہے. ہمارا فوکس ویلیو ایڈیشن پہ. میں بتاؤں گا, یہاں سے روبینہ میم اپنا لیونڈر آئل پروڈیوس کر رہی ہے. جی جی. اس کا اصل فائدہ کہاں بنتا ہے جب انڈسٹری اس کو ویلیو ایڈ کرتی ہے. ایگزیکٹلی. یہ جو بیچ میں جو ہے نا یہ فائدے اٹھانے والی چیزیں ہے وہ کھو جاتی ہے. یہ تو صرف ایک پرائمری پروڈیوسر ہیں, گروور ہیں, ان کے پاس سم کوانٹٹی آف دی آئل آ گئی 100 کلو 50 کلو, اور ان کے پاس کوئی انڈسٹری کا اپنا کانٹیکٹ ہے, یہ ان کو دیتی ہے, وہ اصل فائدہ اس کا جنریٹ کرتے ہیں. تو وی آر آل فار کہ یہاں پہ ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے, اور ہمارے انسٹیٹیوٹ میں اسی مشن میں ایک ورٹیکل ہے ہمارا ویلیو ایڈیشن کا. ڈفرنٹ آئلس کے ڈفرنٹ کمپوننٹس ہے, ڈفرنٹ پروڈکٹس بن سکتے ہیں. وی آر انٹو ٹریننگ پیپل, ینگ پیپل, جیسے آپ نے کہا بچوں کو ٹرین کریں گے ڈفرنٹ پروڈکٹس. کر رہے ہیں کہ کریں گے ٹرین؟ اسی مشن میں جو فیز سیکنڈ سٹارٹ ہو گیا 2021 سے چل پڑا ہے اور نیکسٹ 2 ایئرس اور چلے گا, اس میں ہمارا ویلیو ایڈیشن کا ویل ٹرین پیپل, تاکہ ان پروڈکٹس کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. موسٹ آف دا پیپل ڈو ناٹ نو لیونڈر. جی جی. میں آپ کو بتاؤں, بلگیریا از دا لارجسٹ پروڈیوسر. 45% جو ورلڈ کی پروڈکشن لیونڈر کی ہے اٹ کمز فرام بلگیریا. آپ حیران ہو جائیں گے ان کا ایریا کتنا ہے لیونڈر کے نیچے, 3500 ہیکٹیئر.
3,500 हेक्टेयर पे Not even the fraction of the available land. दे आर ग्लोबल प्लेयर्स इन द लेवेंडर. उसके बाद फ्रांस चले जाइए, उनसे कम एरिया पे वो दे आर सेकंड लार्जेस्ट, 25% है. हमारा इतना एरिया, हम हजारों हेक्टेयर जो है लेवेंडर पे ला सकते हैं. एंड वो कैसे कमाते हैं पैसा? बल्गेरिया, दे आर नॉट ओनली अर्निंग मनी फ्रॉम द एसेंशियल ऑयल. उनका जो प्राइमरी बिजनेस है इस लेवेंडर से, दैट इज एग्रो टूरिज्म. क्योंकि ये फूल जो है जुड़ ही जाता है. वन इज एग्रो टूरिज्म एंड द सेकंड थिंग इज लेवेंडर हनी. अच्छा, आप देखिए ना, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है इसमें, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. हम थेरेपेटिक्स के लिए इसका ऑयल यूज कर रहे हैं, तो जो हनी से जनरेट होगा दैट विल इन इटसेल्फ बी हैविंग मेडिसिनल प्रॉपर्टी. Exactly. तो हमारे पास एक खुला मैदान है इस चीज को एक्सप्लोर करने का, फैलाने के लिए. बट यस, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, दे ऑल्सो हैव टू कोऑर्डिनेट विद डॉक्टर अस. साहब, आपने बहुत सारी उम्मीदें जगा दी है हमारे नौजवानों को, तो इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे. रुबीना जी, आपके पास आता हूं मैं. तो जहां तक आप मार्केट की बात कर रही हैं, तो फिलहाल जो आप कह रही हैं कि हम फ्लावर्स के साथ डील विद फ्लावर्स और जो बर्ड्स वगैरह आप करती हैं, आपका एक पैन इंडिया मार्केट है. तो अपार्ट फ्रॉम एरोमेटिक एंड ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, क्या आप मेडिसिनल प्लांट्स को भी काश्त कर, उनकी भी काश्त करती हैं क्या? नहीं, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल और कट फ्लावर के साथ साथ मैं करना चाहती थी मेडिसिनल भी करना चाहती थी. इनफैक्ट मैं करने जा रही हूँ, लेकिन अभी शुरू नहीं किया मेडिसिन. अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ऐसा दिन आए कि हम एक और शो में आपको दावत दें और उस वक्त हम मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें इंशाल्लाह. तो डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूं मैं. आम फाम लफ्जों में मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाजरीन इस वक्त देख रहे होंगे इफ्तारी का लुत्फ उठाते हुए हमारा प्रोग्राम. तो एक आम नौजवान है, उसके पास कोई अपनी लैंड होल्डिंग नहीं है, या अगर है भी तो कम है, और बिल्कुल इस बात का ख्वाह है, बिल्कुल जुनून की हद तक उसका शौक है कि मैं इस फील्ड में अपना माश कमाऊं, इसको अपना करियर बनाऊं. तो सबसे पहला स्टेप आपको अप्रोच करने के लिए क्या है उसके पास? उनको कुछ नहीं है, उनको हमारे पास आना है. कहां? हमारे पास जो हमारा दफ्तर है सनत नगर में है. डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे आपके दफ्तर? नहीं, ये मरकज का इदारा है. तो यहाँ पे हमारे पास दो, एक तो जो ब्रांच लैब है वो सनत नगर में है जी, और हमारे फील्ड स्टेशंस में है. और जो लार्जेस्ट फील्ड स्टेशन है ये 60 हेक्टेयर का या 1200 कनाल अराजी पे, और ये लार्जेस्ट ये पुलवामा में. ये पुलवामा में. तो वहां भी आ सकते हैं? बिल्कुल, ये वहां आ सकते हैं, हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं. और हमारे वहां पे मुनज़्ज़म तरीके में जो भी इस पेशे में अपने जो है ना काम करना चाहते हैं, अपनी एंटरप्राइजेस जनरेट करना चाहते हैं, हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, स्किल्स इम्पार्ट करते हैं, और जितने भी फैसिलिटीज हमसे हो सकती हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. जी इंशाल्लाह. और हम उम्मीद रखते हैं कि नाजरीन में से जितने भी ख्वाह इस फील्ड में आने के जो अशखास अफराद हों, वो उन्होंने डॉक्टर साहब की बात सुनी होगी और वो अवलीन फुर्सत में अपनी कैपेबिलिटीज को तोलें, वेह करें, और बिल्कुल कुछ सोचे समझे बगैर सारे खदशात एक तरफ छोड़ के इनके मराकज पे जाएं और रहनुमाई हासिल करें. तो चूंकि हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की ओर बढ़ रहा है, रुबीना जी, जाते जाते आपसे मैं अपने नाजरीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? नाजरीन के लिए मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि हमारा यहाँ पोटेंशियल है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में. जी. और जो हमारा लेवेंडर है या बल्गेरियन रोज है या जो डॉक्टर साहब ने फरमाया बहुत सारी वैरायटीज है जो एसेंशियल ऑयल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, उनको हम यहाँ पर काश्त कर सकते हैं, उनकी काश्त कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी में. डॉक्टर साहब, मेरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम हॉर्टिकल्चर पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं, और जिस तरीके से हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं अपनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को हम केमिकल से, एग्रो केमिकल से, दवा पाशियों से, एंड वेरी सून हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे शायद इस प्रोडक्शन को, बिकॉज वी आर लूजिंग द इकोसिस्टम ऑफ द पॉलिनेटर्स. दीज एरोमेटिक क्रॉप्स लाइक लेवेंडर, रोज, दिस इज द फ्यूचर फॉर सर्वाइवल ऑफ द हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, क्योंकि ये प्रमोट करते हैं इकोसिस्टम ऑफ द पॉलिनेटर्स, हनी बीज. और हमारा लेवेंडर जो है इसका एक एज भी है यहाँ पर. डॉक्टर साहब कहना चाहे, इसमें थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगे कि जो हमारा कश्मीर का लेवेंडर है कंपेरेटिवली ये बेटर लेवेंडर है. एग्जैक्टली, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी. थैंक यू. आप दोनों हुजरात हमारे प्रोग्राम में आए, अपना बिजी शेड्यूल एक तरफ छोड़ के आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाजरीन, आपसे भी इसी वादे से हम रुखसत लेते हैं कि इंशाल्लाह एक और शुमारे में आपके रूबरू फिर से हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ और चंद और मेहमानों के रूबरू. तब तक आप अपना ख्याल रखिए. अल्लाह निगहबान. खेलता है
झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया.